بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hey there. Subscribe to my channel. And also press the نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انسان پر اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کا شمار ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا، تم گن ہی نہیں سکو گے. لیکن کیا کہوں، انسان کا بھی عجب معاملہ ہے. اسے لاکھوں نعمتیں ملیں، وہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے، اگر کبھی کوئی وقتی مشکل آن پڑے تو اس پر ناشکری کے کلمات زبان پر لے آتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس پر کوئی رحمت، کبھی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی فضل نازل ہی نہ ہوا ہو. مایوس ہو جاتا ہے، نا امیدی کی باتیں کرنے لگتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں جو پیغام دیا وہ سراسر امید کا پیغام، آس کا پیغام ہے. ہر لمحہ اللہ سے جڑے رہنے کا پیغام ہے. لیکن انسان کی تو فطرت ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. جب ہم انسان پر کوئی نعمتیں نازل کرتے ہیں آرزا تو منہ پھیرتا ہے، بیگانہ ہو جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور پہلو تہی کرتا ہے. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب اسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے كَانَ يَئُوسًا تو مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے. ذرا سنیے تو صحیح، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام مایوسی کو کس چیز سے تعبیر کرتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رحمت سے مایوسی کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے. اگر آپ غور کریں تو صحیح جامع میں حدیث نمبر 4603 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں یہ چیزیں ہیں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والایاس من روح اللہ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والقنوط من رحمت اللہ اور نا امید ہو جانا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوسی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. اور کبیرہ گناہوں کی طرف انسان جاتا کب ہے؟ جب اس کا ذہن بہک جاتا ہے، جب گناہ کی طلب دلوں میں زیادہ اور نیکی کی طرف رغبت کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک ذی شعور، ایک فہم رکھنے والا، ادراک رکھنے والا مسلمان مومن شخص جو اللہ کی رحمت سے امید باندھے ہوئے ہوتا ہے وہ کبھی مایوسی کی باتیں نہیں کرتا. ذرا سنیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اور اللہ کی رحمت سے اس کے بندوں میں سے کوئی مایوس نہیں ہوتا مگر جو بہک جانے والے ہوں، جو بٹکے ہوئے ذہنوں والے ہوں. پھر یاد رکھیے گا اللہ کی رحمت سے مایوسی کو، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانے کو
कुफ्र से ताबीर किया गया है, कुफ्र कहा गया है, एक बड़ा गुनाह कहा गया है। अगर आप सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 पढ़ के देखें, 87 नंबर आयत पढ़ के देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तयअसू मिन रौहिल्लाही, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, इन्नहू ला ययअसू, नहीं मायूस हुआ करते मिन रौहिल्लाही, अल्लाह की रहमत से, इल्लल कौमुल काफिरून, मगर काफिर लोग ही। ईमान वाले का तो ये ईमान तकाजा ही नहीं करता, ईमान वाला तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। अगर उसका कुरान से वास्ता है, अगर वो कुरान के अवराक पलटता है, तो कुरान तो भरा पड़ा हुआ है ऐसी आयात से कि जिसमें सरासर उम्मीद, जिसमें सरासर अल्लाह ताला की रहमत के छाए होने का जिक्र मिलेगा। आप अगर कुरान मजीद के अवराक का मुताला करें तो आप देखेंगे कि सूरह फातिर की आयत नंबर 32-33, सूरह नूर की आयत नंबर 22, सूरह गाफिर की आयत नंबर 33, सूरह हिज्र की आयत नंबर 49, सूरह अनआम की आयत नंबर 182, सूरह आराफ की आयत नंबर 156, सूरह राद की आयत नंबर 6, सूरह ताहा की आयत नंबर 48, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 47, सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 5, सूरह शूरा की आयत नंबर 30, सूरह निसा की आयत नंबर 110, सूरह मोहम्मद की आयत 11 और 19, और सूरह तौबा की आयत नंबर 102, और इनके साथ और बहुत सी आयत में अल्लाह ने उम्मीद ही दिलाई है मोमिनीन को, उम्मीद का पैगाम ही दिया है। और मुफस्सिरीन के नज़दीक कुरान मजीद की सबसे उम्मीद अफजा, सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत वो भी सुन लीजिए, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कह दीजिए नबी मेरे बंदों से कि अगर उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, तब भी ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो जाना, मायूस मत हो जाना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, कि इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, वही बख्शने वाला रहम करने वाला। ज़रा गौर कीजिए इस आयत की तरतीब पर। पहले अल्लाह मखलूक को अपना बंदा कहता है, फिर गुनाह उसकी फितरत में शामिल है, इसका एहसास दिलाता है कि अगर अपनी जानों पर जुल्म कर भी बैठे हो, कोई गुनाह करके, कोई कत्ल करके, कोई नाफरमानी करके, कोई झूठी बात कह के, कोई गलत ऐसी बात कह के जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका था, तो ये ना समझ लेना कि मैं अब गुनाह कर बैठा तो अब तौबा का दर बंद हो गया। एक बार खटखटाओ तो सही, कोई कबीरा भी गुनाह कर बैठे हो, तौबा का दामन थामो तो सही, अल्लाह को पुकारो तो सही, फिर देखना अल्लाह की रहमत से कभी मायूस हो ही ना सकोगे। अल्लाह तो हर गुनाह माफ़ फरमाने वाला, और फिर तकरार के साथ फरमाया कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ तो करता है, क्योंकि है ही वो बख्शने वाला और रहम करने वाला। कभी उसकी रहमत को तलब तो करके देखिए। सही बुखारी की हदीस नंबर 4810 में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने गुनाहों की फहरिस्त लेके आए कि ईमान भी कबूल हम कर लेते हैं, लेकिन हम तो कत्ल भी करते रहे, बदकारी भी होती रही, दीगर गुनाह भी हमसे चिमटे, तो हमारी किस तरह बख्शिश मुमकिन। तो ये आयत नाज़िल होती है कि मेरे बंदो अपनी जानों पर जुल्म कर भी बैठे हो तो क्यों घबराए हुए हो, अल्लाह से बख्शिश मांग कर तो देखो, वो यकीनन मुआफ़ करने वाला है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।